Hello students, I am Dr. A.B. Patil. Welcome in this session of Origin and Evolution of Life, lecture number 9. In this lecture, we will discuss about the Hardy-Weinberg principle. So this Hardy-Weinberg principle, which is also known as Hardy-Weinberg equilibrium. According to Hardy and Weinberg, these two professors, they applied one of the law to the isolated population. Means this law or this principle which is applied in a isolated population, in that population there is no entry of any individual or any individual from this population which is not exit from this population. म्हणजे असं आयसोलेटेड पॉप्युलेशन आहे की ज्या पॉप्युलेशन मध्ये बाहेरून कुठलाही इंडिव्हिज्युअल आतमध्ये येणार नाही किंवा आतमधला इंडिव्हिज्युअल हा बाहेर जाणार नाही. जे काही इंटरब्रीडिंग असेल, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन असेल, विच इज टेक्स प्लेस इन दॅट पॉप्युलेशन, इन द इंडिव्हिज्युअल्स ऑफ दॅट पॉप्युलेशन. सो this law, according to Professor Hardy and Professor Weinberg, they gives one of the principle, and this law states that at equilibrium point both gene or allele frequency remain constant from generation to generation. Means the allele frequency or the gene frequency which remain constant generation after generation at a one equilibrium. म्हणजे एका इक्विलिब्रियम पॉइंटला जर बघितलं पण तर काय होणार आहे, जीनची फ्रिक्वेन्सी असेल किंवा द allele frequency असेल, this remain constant generation after generation. Then this law which is applied, when this law is possible, म्हणजे हा लॉ कुठे पॉसिबल होऊ शकतो किंवा प्रिन्सिपल हे इक्विलिब्रियम जे हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम which is possible whenever there are the some conditions which are observed or the conditions which are followed by that population. Means this population which is large one, एक तर ते population कसं पाहिजे, large पाहिजे. Then there is a random mating, तिथं काय पाहिजे, random mating पाहिजे, as well as it occurs in diploid sexually reproducing large pre-interbreeding population. म्हणजे हे हार्डी-वेनबर्ग प्रिन्सिपल हे कुठे पाहायला मिळणार आहे पण किंवा कोणत्या कंडिशन मध्ये शक्य होऊ शकणार आहे, ज्या ठिकाणी डिप्लॉइड सेक्शुअली रिप्रोड्युसिंग लार्ज फ्री इंटरब्रीडिंग पॉप्युलेशन आहे, in which there is a random mating आपल्याला पाहायला मिळेल. म्हणजे जे काही इंडिव्हिज्युअल्स असतील त्या इंडिव्हिज्युअल्स मध्ये जे मेटिंग असणार आहे विच इज ऑब्झर्व्ड रॅन्डम. देन नो सिलेक्शन, तिथं नॅचरल सिलेक्शन आपल्याला पाहायला मिळणार नाही, ॲज वेल ॲज नो फॅक्टर्स फॉर चेंजिंग द फ्रिक्वेन्सी. असा कोणताही फॅक्टर त्या पॉप्युलेशन मध्ये असणार नाही की ज्या फॅक्टरमुळे त्या पॉप्युलेशनची जीन फ्रिक्वेन्सी किंवा अलेल फ्रिक्वेन्सी ही चेंज होणार नाही. म्हणजे पॉप्युलेशन हे लार्ज पाहिजे, त्याच्यामध्ये रॅन्डम मेटिंग पाहिजे, सेक्शुअली फ्री इंटरब्रीडिंग आपल्याला तिथं पाहायला मिळेल, ॲज वेल ॲज देर इज अ नो सिलेक्शन, देन ऑल्सो नो एनी फॅक्टर्स विच चेंज द अलेल फ्रिक्वेन्सी. Then the allele frequency which remain constant generation after generation. Then what are the different factors which change this Hardy-Weinberg equilibrium, or which factors affect this equilibrium? Because according to Hardy and Weinberg, this frequency which remain always constant generation after generation, and as the allele frequency or gene frequency which remain constant generation after generation, so there is a no evolution in that population. त्या पॉप्युलेशन मध्ये कोणत्याही प्रकारचं इव्होल्युशन होणार नाही. जे काही कॅरेक्टर, कारण आलेलं चेंज झालेलं नाही, जीनच कोणत्याही जीन मध्येच कोणत्याही प्रकारचा बदल नाही झाला, तर त्याचं जे काही फ्रिक्वेन्सी असणार आहे ती तशीच काय होईल, जनरेशन आफ्टर जनरेशन राहणार आहे. बट देर आर सम फॅक्टर्स. Due to this factor, this Hardy-Weinberg principle which can be affected and which can be changed, or this is there is no possibility
to remain the frequency the always constant generation after generation. Then what are these factors? These factors which are nothing but the mutation. Already we know the mutation. Mutation means sudden heritable change in the gene, chromosome or the chromosome number. जर आपण बघितलं, there is a sudden heritable change in the gene. जीन मध्ये जेनेटिक मेकअप मध्ये जो काही सडन चेंज होणार आहे and which is responsible to change the allele frequency. So mutation is one of the factor which affect on this principle. Then next आहे gene migration or the gene flow. Means whenever the any individual from the other population which is enter into this specific population or isolated population or any individual from that population which is exit. हार्डी-वेनबर प्रिन्सिपल अशा ठिकाणी अप्लाय होऊ शकतो की जिथं जीन मायग्रेशन नाहीये, जीन फ्लो नाहीये. पण समजा तिथं काय झालेलं आहे, इफ देर इज ए जीन मायग्रेशन और द जीन फ्लो मीन्स इफ एनी द जीन which is enter into that population which is responsible to change the gene frequency. म्हणजे इमिग्रेशन झालं, एखादा इंडिव्हिज्युअल बाहेरून आला तर त्या इंडिव्हिज्युअलचं काय झालेलं आहे, त्या पॉप्युलेशन मधल्या इंडिव्हिज्युअल बरोबर इंटरब्रीडिंग झाल्यामुळं काय होणार आहे, तिथला जो काही आलेलं फ्रिक्वेन्सी असेल, जीन फ्रिक्वेन्सी असेल, विच कॅन बी चेंज. मीन्स gene flow or gene migration, this factor which is also responsible to change the allele frequency or the gene frequency. Then the genetic drift, any random fluctuation in gene frequency or allele frequency, any random fluctuation or alteration in allele frequency by chance is called as genetic drift. त्याला आपण काय म्हणतो, जेनेटिक ड्रिफ्ट म्हणतो. म्हणजे एनी रॅन्डम फ्लक्च्युएशन इन द अलेल फ्रिक्वेन्सी. अलेल फ्रिक्वेन्सी मध्ये कोणत्याही प्रकारचं रॅन्डम फ्लक्च्युएशन, अल्टरेशन आपल्याला पाहायला मिळालं. दिस कॅन बी ऑकर्ड बाय चान्स. मीन्स ड्यू टू एनी नॅचरल कॅलॅमिटीज असतील की ज्यामुळे बरेचसेच इंडिव्हिज्युअल्स हे काय होणार आहेत, त्याच्यामध्ये पूर्णपणे ते काय होतील, एक्सटेंट होतील. म्हणजेच अर्थक्वेक असेल, फ्लड असेल, व्होल्कॅनिक ऍक्टिव्हिटीज असतील, अदर कंडिशन जे असणार आहेत, नॅचरल जे काही एखादं डिसीज असेल, यामुळे सुद्धा काय दिसणार आहे आपल्याला, अलेल फ्रिक्वेन्सी काय होते, चेंज होणार आहे. किंवा काही वेळा काय होतं, काही इंडिव्हिज्युअल्स हे एका पॉप्युलेशन मधून ते काय होणार आहेत, सेपरेट होतील अँड दे आर ट्रान्सफर टू द अदर रिजन, अदर लोकॅलिटी, अदर हॅबिटॅट मध्ये ते काय होणार आहेत, तिथं ट्रान्सफर होतील आणि त्या ठिकाणी ते काय करणार आहेत, दिस इंडिव्हिज्युअल्स ड्यू टू द इंटरब्रीडिंग दे इन्क्रीज देअर नंबर, त्यांचा नंबर इन्क्रीज होईल अँड इन दिस वे वी ऑब्झर्व इन दॅट हॅबिटॅट दॅट इज द फाउंडर इफेक्ट. Means the individual which is firstly, the individuals which are firstly enter into that habitat and they produce a new population, these are the founder. So ड्यू टू द जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्हणजे जर आपण बघितलं ज्या ओरिजिनल पॉप्युलेशन मधून ते इंडिव्हिज्युअल मायग्रेट होऊन त्यांनी नवीन पॉप्युलेशन तयार केलेलं आहे, ते इंडिव्हिज्युअल जे असणार आहेत त्यांची जी अलेल फ्रिक्वेन्सी असेल ते ओरिजिनल पॉप्युलेशन पेक्षा काय असणार आहे, डिफरंट असेल. So in this way the genetic drift which is also affect on the Hardy-Weinberg equilibrium. Then the next आहे genetic recombination. Genetic recombination which is observed in a population in which sexual reproduction is observed. During sexual reproduction, whenever there is a gamete formation, जेव्हा sexual reproduction होतं, त्या sexual reproduction च्या वेळी जेव्हा gamete formation होतात आणि gamete form होताना there is a meiosis. The gamete, during gamete formation or gamete formation is takes place by the meiosis, and during meiosis during prophase first there is a crossing over होता आणि during crossing over at that time the gene material which is exchanged.
म्हणजे जीन काय होणार आहेत, एक्सचेंज होतील, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होणार आहे, अँड ड्यू टू विच वी ऑब्झर्व द न्यू रिकॉम्बिनेशन, आपल्याला नवीन रिकॉम्बिनेशन पाहायला मिळणार आहे. सो due to sexual reproduction, as the crossing ovaries takes place during the gamete formation, we also observe the genetic recombination, and due to genetic recombination there is also the allele frequency which can be changed. Then natural selection. Already we know that nature select the individuals which having favorable characters. Nature select the individuals which having the favorable characters, and nature which punish the individuals which having the unfavorable characters. म्हणजे नेचर अशाच इंडिव्हिज्युअल्सला सिलेक्ट करणार आहे की ज्यांच्यामध्ये फेवरेबल कॅरेक्टर्स असतील, अँड ड्यू टू फेवरेबल कॅरेक्टर्स दीज इंडिव्हिज्युअल्स विच कॅन बी लाईव्ह or in that particular environmental condition, and they carry out the interbreeding process, they carry out the reproduction and increase their number. म्हणजे ज्या इंडिव्हिज्युअल्स मध्ये फेवरेबल कॅरेक्टर्स आहेत, डिझायरेबल कॅरेक्टर्स आहेत, ते या एन्व्हायरमेंटल कंडिशनला सर्वाइव्ह होऊ शकतात आणि त्याच्यापासून नंबर ऑफ नवीन ऑफस्प्रिंग्स डेव्हलप करू शकतात, अशाच इंडिव्हिज्युअल्सला नेचर सिलेक्ट करणार आहे. आणि ज्या इंडिव्हिज्युअल्स मध्ये अनफेवरेबल कॅरेक्टर्स आहेत, अनडिझायरेबल कॅरेक्टर्स आहेत, की जे सर्वाइव्ह होऊ शकत नाही, असे इंडिव्हिज्युअल्स नेचर सिलेक्ट करणार नाही. सो इफ देर इज अ नॅचरल सिलेक्शन, देन इट ऑल्सो अफेक्ट ऑन दिस इक्विलिब्रियम. देन ऑल्सो नॉन रँडम मेटिंग. आपण पहिल्यांदाच बघितलं की कोणत्या कंडिशन मध्ये हार्डी-विनबर्ग प्रिन्सिपल अप्लाय होऊ शकतो, ज्या पॉप्युलेशन मध्ये रॅन्डम मेटिंग आहे. पण जर समजा काय असेल, नॉन रॅन्डम मेटिंग असेल, इन दॅट इफ देर इज अ नॉन रॅन्डम मेटिंग, देन इट अफेक्ट ऑन द हार्डी-विनबर्ग प्रिन्सिपल. Means these factors, natural selection, non-random mating, genetic recombination, gene migration or the gene flow, genetic drift, mutation, all these factors which affect on the Hardy-Weinberg principle, means these factors which are responsible to change the allele frequency or the gene frequency. Due to these factors, this allele frequency which not remain constant generation after generation, or these factors which are responsible to change the gene frequency, allele frequency, and as the allele frequency change, it is responsible to the evolution. आणि त्यामुळे काय होणार आहे, इव्होल्यूशन होणार. पण हार्डी-विनबर्गनी जो काही लॉ स्टेट्स केला होता, त्याच्यामध्ये त्यांनी काय सांगितलेलं आहे की जनरेशन आफ्टर जनरेशन द अलेल ऑर द जीन फ्रिक्वेन्सी विच रिमेन कॉन्स्टंट, ही कॉन्स्टंट राहणार आहे, अँड देर इज अ नो इव्होल्यूशन. कुठल्याही प्रकारचं इव्होल्यूशन त्या पॉप्युलेशन मध्ये आपल्याला पाहायला मिळणार नाही, कारण बाहेरचा कुठलाही इंडिव्हिज्युअल आतमध्ये येणार नाही, आतमधला इंडिव्हिज्युअल बाहेर जाणार नाही, त्या पॉप्युलेशन मध्ये म्युटेशन होणार नाही, जेनेटिक ड्रिफ्ट आपल्याला पाहायला मिळत नाही, जीन फ्लो नाहीये, natural selection is not observed in that population, then this Hardy-Weinberg law is possible in that population. Why this Hardy-Weinberg principle study is important? By studying this Hardy-Weinberg principle, we know that the natural selection, then genetic drift, gene migration, mutation, genetic recombination, all these factors which are responsible for the evolution. म्हणजे जे काही इव्होल्यूशन होणार आहे, ते इव्होल्यूशन कशामुळे होणार आहे, जेव्हा जीन फ्रिक्वेन्सी, अलेल फ्रिक्वेन्सी ही चेंज होईल. आणि ती कशामुळे चेंज होणार आहे, तर या सगळ्या फॅक्टर्स मुळे चेंज होते. आणि जेव्हा जीन फ्रिक्वेन्सी चेंज होते, त्याच वेळी आपल्याला इव्होल्यूशन पाहायला मिळतं. जर एखाद्या पॉप्युलेशन मध्ये ह्या पद्धतीचे फॅक्टर्स नसतील आणि आपण कंट्रोल कंडिशन मेंटेन केली, तरच तिथं काय होऊ शकणार आहे, फ्रिक्वेन्सी कॉन्स्टंट राहील आणि इव्होल्यूशन होणार नाही. पण हे पॉसिबल नाहीये, कारण असं रिस्ट्रिक्टेड आपल्याला कुठल्याही प्रकारचं पॉप्युलेशन हे नेचर मध्ये पाहायला मिळत नाही की तिथं काय होणार नाही, जीन फ्लो आपल्याला पाहायला मिळणार नाही किंवा जेनेटिक ड्रिफ्ट आपल्याला पाहायला मिळणार नाही, नॅचरल सिलेक्शन असणार नाही. तर
Hardy-Weinberg principle, which is applied only to the isolated population or the large population in which these factors are not observed, which are responsible to change the allele frequency. Then when Professor Hardy and Professor Weinberg explain this principle, they consider or they use one equation, that is P plus Q square is equal to 1. Means if you observe, the capital A is a dominant allele. Already we know that on the chromosome genes are arranged in a linear fashion. क्रोमोझोम वरती जीन जे असणार आहे ते लिनियर फॅशन मध्ये अरेंज असणार आहे at any, if you observe any locus of the chromosome, at that locus we observed the 2 alleles for any gene. प्रत्येक जीन साठी काय असणार आहे, 2 allele असतील, 2 alternative forms of these allele, 2 alternative forms of this gene, and these are nothing but the alleles. त्यांना आपण काय म्हणतो, alleles म्हणतो. 2 alternative forms of the gene which are nothing but the alleles. At each locus 2 alleles are present. Means if you observe, if there is a dominant, आता dominant जो काही allele असणार आहे त्याच्यासाठी capital A हा dominant आहे and their frequency is considered as a P. त्याची frequency काय आहे, P आहे. Then the small means the dominant allele capital A, their frequency is P. Recessive allele small a, their frequency is Q. त्याची frequency काय आहे, Q. If the homozygous dominant condition, जर homozygous dominant condition असेल means capital A, then their frequency is P square. If the homozygous recessive condition, जर homozygous recessive condition असेल means small a, then their frequency is Q square. त्याची frequency काय, Q square. म्हणजे capital A, their frequency is P square. Homozygous dominant allele. Homozygous recessive, their frequency Q square. If the heterozygous condition, जर heterozygous condition असेल means capital A small a, then their frequency is P. And so the equation or this equilibrium gives the P plus Q square is equal to 1. Means this allele frequency, dominant allele ची frequency काय P आहे, recessive allele ची frequency काय Q असणार आहे. When you carry out the sum of the frequency of these alleles, then we get the 1. Their frequencies always remain constant. Means P plus Q is equal to 1. P plus Q square is equal to 1. And if you carry out the binomial expansion of this P plus Q square is equal to 1, then P square plus 2PQ plus Q square is equal to 1. Means this allele frequency which remain always constant. या alleleची frequency असणार आहे ती काय होणार आहे, नेहमी काय राहील, कॉन्स्टंटच राहणार आहे. if the all conditions which are followed, म्हणजे ज्या काही कंडिशन्स प्रोफेसर हार्डी आणि प्रोफेसर विनबर्गनी दिलेल्या आहेत त्या सगळ्या कंडिशन जर फॉलो केल्या तर काय होणार आहे, याची फ्रिक्वेन्सी, allele frequency which cannot be changed generation after generation, it remain constant generation after generation. ती जनरेशन आफ्टर जनरेशन काय होईल, कॉन्स्टंटच राहणार आहे. मीन्स इट रिमेन 1. ती 1 राहील. आता याच्यामध्ये हे जे काही हार्डी विनबर्ग प्रिन्सिपल आहे और द इक्विलिब्रियम आहे याच्यावरती आपल्याला परीक्षेमध्ये क्वेश्चन्स विचारले जातात. म्हणजे बऱ्याच वेळेला काय केलं जातं, पी व्हॅल्यू आपल्याला दिलेली असते, क्यू व्हॅल्यू दिलेली असते आणि पीक्यू व्हॅल्यू विचारली जाते किंवा एकच व्हॅल्यू देऊन आपल्याला त्याची फ्रिक्वेन्सी काढायला सांगितले जाते किंवा दुसऱ्या डॉमिनंटची फ्रिक्वेन्सी दिली जाईल आणि रेसेसिव्हची फ्रिक्वेन्सी तुम्हाला विचारली जाऊ शकते. अशा टाइपचा पण क्वेश्चन आपल्याला विचारला जातो किंवा डायरेक्ट स्टेटमेंट जे आहे मीन्स
The law states that at equilibrium point, both gene or allele frequency remain constant from generation to generation. This statement is also given in the एक्झाम मध्ये आपल्याला या टाईपचा पण क्वेश्चन विचारला जातो किंवा आपल्याला हे जे फॅक्टर्स आहेत त्या फॅक्टर्सशी रिलेटेड पण क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. किंवा 4 स्टेटमेंट आहे हार्डी-विनबर्ग प्रिन्सिपलशी रिलेटेड 4 स्टेटमेंट आपल्याला दिले जातील अँड द सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग अशा टाईपचा क्वेश्चन आपल्याला विचारला जाईल किंवा सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग अशा टाईपचा पण क्वेश्चन आपल्याला याच्याशी रिलेटेड विचारला जाऊ शकतो. सो दिस इज ऑल अबाउट द हार्डी-विनबर्ग प्रिन्सिपल की ज्या हार्डी-विनबर्ग प्रिन्सिपल मध्ये आपल्याला allele frequency or the gene frequencyशी रिलेटेड हे इक्विलिब्रियम और द प्रिन्सिपल हे हार्डी अँड विनबर्ग यांनी एक्सप्लेन केलेलं आहे. बट दिस प्रिन्सिपल विच इज नॉट पॉसिबल इन द नॅचरल पॉप्युलेशन बिकॉज all these factors which are observed in the natural population and due to these factors there is a इव्हॉल्युशन. म्हणजे हार्डी-विनबर्ग प्रिन्सिपल आपण स्टडी केल्यानंतर आपल्याला लक्षात येईल की हार्डी-विनबर्ग प्रिन्सिपल स्टडी केल्यामुळं आपल्याला हे लक्षात येणार आहे की जे काही आपण इव्हॉल्युशन बघतो ते इव्हॉल्युशन एका फॅक्टरमुळे होणार नाही किंवा जेव्हा इव्हॉल्युशन होतं तेव्हा अलेल फ्रिक्वेन्सी जीन फ्रिक्वेन्सी काय होणार आहे चेंज होणार आहे. म्हणजेच त्या इंडिव्हिज्युअलचा जो डीएनए असणार आहे जेनेटिक मटेरियल जे असणार आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला चेंजेस पाहायला मिळतील आणि त्या चेंजेसमुळेच काय होणार आहे त्या पॉप्युलेशन मध्ये आपल्याला इव्हॉल्युशन पाहायला मिळेल. आणि हे नंबर ऑफ फॅक्टर जे असणार आहे त्या फॅक्टर्समुळे जीन फ्रिक्वेन्सी चेंज होते आणि जीन फ्रिक्वेन्सी चेंज झाली की आपोआपच आपल्याला काय दिसतं इव्हॉल्युशन पाहायला मिळतं. सो this is all about the Hardy-Weinberg equilibrium or Hardy-Weinberg principle. Thank you very much.